مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو میں بتاؤں گا کہ ماہ رمضان کے روزے کب اور کیوں فرض ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق، اللہ رازق ہے اور ہم مرزوق۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، کوئی ہو کہیں ہو، چاہے امیر ہو یا فقیر، مالدار ہو یا لاچار، گورا ہو یا کالا، بچہ ہو یا جوان، اندھا ہو یا لنگڑا، بادشاہ ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، محتاج ہو یا غنی، مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، عربی ہو یا عجمی، نیپالی ہو یا ہندوستانی، ایرانی ہو یا پاکستانی، چینی ہو یا روسی، حکومت کا پاسبان ہو یا سیاست کا نگہبان، اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ روزہ امتحان ہے۔ رب کائنات سال میں ایک مرتبہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم تو پورے سال میری نعمتیں کھاتے ہوئے آئے، مگر اس کو صرف 30 دن کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں۔ اسی امتحان اور آزمائش کے لیے سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ اٹھ کھیلیاں لیتا ہوا اس شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے کہ اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النار۔ یہ پہلے والے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے والے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو یہی ایک شوق امتحان ہے کہ ہر مرد مومن بھوک کی تڑپ، پیاس کی شدت کو برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو یا ناکام، مگر اتنا تو مسلم ہے کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رب کائنات نے یہ رزلٹ آؤٹ کر دیا کہ اے میرے بندو، تم نماز پڑھو گے تو میں اس کا ثواب دوں گا، اگر تم حج کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا، اگر تم زکوٰۃ دو گے تو میں نیکی دوں گا، مگر سنو جب تم روزہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ثواب و اجر کیا، نیکی و جزا تو کیا، میں خود ہی تمہارا ہو جاؤں گا، تمہیں خود مالک حقیقی مل جائے گا، خدا خود نصیب ہوگا۔ بہرکیف دوستو، پروردگار عالم نے ریزلٹ آؤٹ کر دیا اور وعدہ فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے تو جنت ملے گی، جہاد کرو گے تو جنت ملے گی، غریبوں کی امداد کرو گے تو جنت ملے گی، مریضوں کی تیمارداری کرو گے تو جنت ملے گی، مظلوموں کی فریاد رسی کرو گے تو جنت ملے گی، یتیموں کی رکھوالی کرو گے تو جنت ملے گی، لیکن مسلمانوں روزہ رکھو گے تو جنت نہیں بلکہ صاحب جنت مل جائے گا، جنت والا مل جائے گا، مالک حقیقی مل جائے گا۔ اس لیے تو کسی نے خوب کہا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ روزہ کب اور کیوں فرض ہوا، یہ بھی سنتے چلیں تو دیکھیے، دوسری ہجری شروع ہو چکی تھی، اسلام ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا، لوگ جوق در جوق حلق بغوش اسلام ہو رہے تھے، ہر چہر جانب توحید کا ڈنگا بجتا رہا، ہر سو اسلامی پرچم لہراتا، ہر سمت عشق رسول کی وارفتگی تھی، ہر وقت لوگ نئے نئے احکام خداوندی کے منتظر رہتے، نماز ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی۔ تب پروردگار عالم نے روزہ کا حکم دیا۔ دوسری ہجری کے حسین ماحول میں ماہ شعبان المعظم کے 10ویں تاریخ کو روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرات، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
इजहार नबुव्वत से पहले बगैर खाए पिए चंद दिनों तक गारे हिरा में जिक्र इलाही करते रहे, याद इलाही में मसरूफ रहे, तो ये फेले नबी, ये नबी का काम खुदा की बारगाह में इतना मकबूल हो गया कि उसकी याद ताज़ा करने के लिए अपने बंदों पर रोजा फर्ज कर दिया ताकि अपने महबूब की याद ताज़ा होती रहे। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। अब आपके जहन में एक सवाल उभरता होगा कि रब्बे कायनात ने रोजा का हुक्म दिया तो इस अंदाज से क्यों दिया कि ईमान वालो तुम पर रोजा फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले पर रोजे फर्ज किए गए। आखिर ये कहने की जरूरत क्या थी? बस इतना ही कह देना काफी था, ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए। लोग मान लेते, सरन्याज खम कर देते, क्योंकि परवरदिगार आलम जब तूने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, तो हमने जानो दिन से मान लिया। ऐ मालिक अर्दो समा, जब तूने हुक्म दिया वातु ज़काता, ज़कात अदा करो, तो हमने सरे तस्लीम खम कर दिया। ए बारे इलाहा, जब तूने कातिमुल हज, हज पूरा करो, तो हमने इकरारी बनकर गर्दन झुका दी। अल गर्फ, जो भी हुक्म दिया हमने मान लिया, कोई कीलो काल नहीं, कोई सवालो इतराज नहीं, कोई चूनो चरा नहीं। तो इसी तरह ये सिर्फ ये हुक्म होता कि रोजे तुम पर फर्ज किए गए तो हम सब मान लेते, कोई एतराज न होता। मगर ए बारे इलाहा, आखिर तूने इस तरह से हुक्म क्यों दिया जैसा कि तुमसे अगले वालों पर, पहले वाले पर फर्ज किए गए? तो जवाब सुनिए, आओ देखो, रब की जानिब से जवाब मिलेगा। सुनो, रोजा नमाज जैसी इबादत नहीं, रोजा ज़कात जैसी इबादत नहीं, रोजा हज जैसी इबादत नहीं, रोजा जिहाद जैसी इबादत नहीं, बल्कि रोजा दीनी शान और शौकत के द्वार से एक निराली इबादत है। रोजा एक अनोखी इबादत है, रोजा एक बेनजीर इबादत है, क्योंकि इसमें एक माह की मशक्कत से दो चार होना है, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करना है, प्यास की तड़प को जब्त करना है, नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करना है, ख्वाहिश नफ्सानी को ठुकराना है। इसलिए कल्ब व मिजाज की तसल्ली के लिए यूं इरशाद फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या ईमान वालो तुम रोजा की जाहिरी मशक्कत से दो चार न होना, भूख की तड़प और करब से न घबराना, प्यास के रंजो अलम से न घबराना, भूख की शिद्दत से न घबराना, प्यास की जहमत सताए तो न घबराना, रूह तड़प जाए तो न घबराना, पेट आनस से लग जाए तो न घबराना, क्योंकि रोजा सिर्फ तुम पर फर्ज नहीं किया गया बल्कि तुमसे पहले वाले पर आजमाइश हो चुकी है, उनसे भी इम्तिहान लिया गया है। तो यही एक फलसफा था। इरशाद हुआ कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम घबराना नहीं, गम मत खाना, क्योंकि हज़रत आदम पर भी रोजा फर्ज था, हज़रत इब्राहिम पर भी रोजा फर्ज था, हज़रत इस्माइल पर भी रोजा फर्ज था, हज़रत मूसा पर भी रोजा फर्ज था, हज़रत ईसा पर भी रोजा फर्ज था, मगर तरीका बदला हुआ था, रास्ते मुख्तलिफ थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हदीस में है, आका करीम का फरमान है, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और दूसरी रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मालूम हुआ कि रमजान की आमद पर आसमानों के दरवाजे भी खुल जाते हैं और खुदावंद कुद्दूस की रहमत के दरवाजे भी खुल जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए आखिर में सिर्फ इतना कहकर रुखसत हो जाऊंगा कि देखो, अल्लाह का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, क्योंकि फेल हकीम ला यखलुल हिकमा, अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन है, लिहाजा उसका हर काम हिकमत से हरगिज खाली नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गया कि परवरदिगार आलम ने फिर रोजा का हुक्म क्यों दिया, इसमें कौन सी हिकमत थी? क्या परवरदिगार आलम हमारे रोजे का मोहताज है? क्या रब्बे कायनात हमारे रोजे का ख्वाहिशमंद है? नहीं नहीं, वो तो गनी मजीद है, वो तो अहकमुल हाकिमीन है। तो जब वो हमारे रोजे का मोहताज भी नहीं, ख्वाहिशमंद भी नहीं, तो फिर रोजे का हुक्म कैसा? भूख की तपिश में झुलसाना कैसा? प्यास की शिद्दत में तड़पाना कैसा? शौक की शिद्दत में सिसकाना कैसा? तो सुनो, कुरान ने आगे चलकर जवाब दिया कि लअल्लकुम तत्तकून, ईमान वालो तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी व परहेजगार हो जाओ। इस रोजे की बरकत से तुम तकवा व ताहरत वाले हो जाओ। यही वजह है, हदीस पाक में है, हुजूर ने फरमाया कि जो रोजा रखकर बुराइयों से न बचा तो फिर उसका खाना पीना छोड़ना कोई नफा बख्श
न होगा। लिहाजा मालूम हुआ कि रोजा सिर्फ इसलिए फर्ज हुआ है कि हम मुत्तकी परहेजगार हो जाएं। हम रोजा के हकीकी मानों को फरामोश कर बैठे हैं, भूल चुके हैं। हम तो रोजा रखते हैं मगर बुराइयों से बाज नहीं रहते। आज हम रोजा रखते हैं मगर चुगलखोरी और झूठ बोलने से बाज नहीं रहते। हम रोजा तो रखते हैं मगर आज गाना सुनने और गाना गाने से परहेज नहीं करते। तो मेरे मोहतरम कान खोल कर सुन लीजिए, इस किस्म का रोजा कोई नफा बख्श न होगा, बल्कि उल्टे कल कयामत के दिन हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, आप और हम सभी मुसलमान भाई रोजा को उसके तमाम लवाज़िमात के साथ अदा करें, ताकि हम भी मुत्तकी और परहेजगार बनकर जिंदगी के और बकिया दिन पूरा कर सकें। परवरदिगार आलम हर मुसलमान मर्द और औरत को रोजा रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।